السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان لے کر۔ دوستوں، ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب، اور آج چونکہ 16واں رمضان ہے تو اس موقع پہ علامہ اپنا 16واں بیان پیش کریں گے۔ تو آئیے بنا دیر کیے بیان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور اب ہم آج 16ویں دن آپ سے مخاطب ہیں۔ آغاز رمضان ہی سے جب سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تقاریر اور بیان کا سلسلہ، اس میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا کہ قرآن نازل ہوا انسان ہی کی فلاح و بہبود کے لیے۔ قرآن میں ہر چیز کا کھلا کھلا علم ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن حرف آخر ہے۔ قرآن کا نزول لوح محفوظ سے چلا، قلب ذات رسالت مآب تک آیا، قلب ذات رسالت مآب سے لسان رسالت مآب تک آیا، پھر سماعت انسان تک آیا۔ یہ ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، حکیم ہے انسان ہی کے لیے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اور اگر قرآن مجسم ہو جائے تو سیرت سرکار رسالت مآب ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ کچھ سیرت کے نقوش پیش ہوں، کوشش کی کہ کچھ معانی قرآن پیش ہوں، لیکن انہی تقاریر کے دوران میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پورے کا پورا معجزہ ہے، اس کا ہر سورہ معجزہ ہے، اس کی ہر آیت معجزہ ہے، اس کا ہر لفظ معجزہ ہے، ہر حرف معجزہ ہے۔ ذرا سا آپ توجہ فرمائیں، اس مہینے میں آپ تلاوت کلام مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، یقیناً آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہوں گے اور تفسیر تک بھی آپ کی نگاہ جاتی ہوگی، لیکن اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی کی کائنات رکھتا ہے۔ ایک ایک لفظ کو آپ الٹ کے دیکھیے تو معانی کے کئی در کھلتے ہیں، کئی ابواب کھلتے ہیں۔ آج کی حد تک کہ میں سورہ توبہ سے ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ ان تقریروں میں جہاں تک ہو سکے ایک لفظ کو دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں، اس کے پس پردہ میں کتنے معانی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں، زندگی کی کتنی وابستگی ہے، انسان کی حیات کے کتنے گوشے ہیں جو اس ایک لفظ میں پوشیدہ ہیں۔ آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پروردگار خرید لیتا ہے انسانوں سے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو، اور اس کے عوض ان کو جنت دے دیتا ہے۔ وعدن علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ کا یہ وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اس آیت کو ذرا سا آپ تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں۔ ان اللہ اشترا، اللہ خرید لیتا ہے، انفسہم و اموالہم، نفوس کو اور اموال کو، یعنی مال کی جمع، نفس کی جمع نفوس، مال کی جمع اموال، انفسہم و اموالہم بأن لہم الجنہ، اور ان کو جنت دے دیتا ہے، جنت کے عوض خریدتا ہے۔ یعنی ایک ڈیل ہے، یہ ایک پیکیج ڈیل ہے کہ انسان اپنے نفس اور مال کو حوالے کرے اور اس کے عوض پروردگار اسے جنت دے دے۔ وعدن علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن، اس کا وعدہ حق ہے، سچا ہے اس کا وعدہ، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ذرا سا یہ غور طلب ہے کہ یہ نفس کیا ہے؟ پروردگار
माल भी खरीदता है, नफूस को भी खरीदता है, अनफुस को भी खरीदता है और अमवाल को भी। तो ये नफ्स क्या, अमवाल तो समझ में आ रहा है कि जायदाद है, माल है, दौलत है, बागात हैं, असमार हैं, अशजार हैं, औलाद है, घर है, ये तो अमवाल में शामिल हो गया। ज़र व सीम है, ये तो अमवाल में शामिल हो गया। ये नफ्स क्या है? पता ये चलता है कि नफ्स जब ज़ात वाजिब ने इंसान को खल्क़ किया तो नफ्स बदन नहीं, नफ्स रूह नहीं। जब तक के खल्क़ ना हुआ हो, इंसान मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, या अनासिर तरतीबी है। आपने यूँ भी सुना है कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जब तक कि ये अनासिर एक जा हैं, अभी जिस्म है, बदन है, और रूह क्या है? कुरान में इरशाद हुआ, तुमसे पूछा जाता है कि रूह क्या है? कहो रूह अमरे रब है, जा, आ गई, वापस आ जा, चली गई। रूह नफ्स नहीं, जिस्म नफ्स नहीं। इसे गौर से सुनिए, इसी जुमले पर मेरी इन तकरीरों का दारो मदारो क़रार है। रूह जब जिस्म पर अर्ज़ की जाती है तो उसके बाद इस रूह और जिस्म की तरकीब नफ्स है। मैं एहतियातन इस जुमले को फिर दोहरा दूं, इसलिए कि तकरीर इसके बाद बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी और आज की तकरीर मुक़द्दमा बन रही है मेरी इस लफ्ज़ के लिए। रूह और जिस्म की तरकीब, जब रूह और जिस्म एक दूसरे से मिल जाएं तो इससे जो चीज़ करार पाती है वो नफ्स है। नफ्स मसऊल है, नफ्स जिम्मेदार है, नफ्स अपने आप में एक वजूद है। रूह और जिस्म की तरकीब का नाम नफ्स है। इसी से आपने ये इल्म भी सुना है, इल्म नफ्सियात, इसी से मुश्तक है कि इल्म नफ्स पर मुश्तमिल है। नफ्स के इल्म को कहते हैं नफ्सियात, इल्म नफ्सियात, ये नफ्स। यानी गालिबन इन्हीं तकरीरों के दौरान मैंने आपकी खिदमत में एक जुमला ये अर्ज़ किया था कि अगर बदन को सुई चुभोई जाए तो इसकी तकलीफ़ का एहसास जिस्म को होता है या नफ्स को। अगर ये ख्याल है कि तकलीफ़ नफ्स जिस्म को होती है तो मैं मादरत ख़्वाह हूँ, इसलिए कि सर्जरी में, ऑपरेशन थिएटर्स में जब जनरल एनेस्थेटिस्ट अपने इंजेक्शन्स के ज़रिए से नफ्स को गाफिल करके पूरे बदन को चीर के रख देता है, तब तो कोई तकलीफ़ नहीं होती बदन को। यानी जब नफ्स गाफिल हो जाए तो बदन हरकत नहीं करता। इस सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप ख्वाब देखते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप किसी मकाम पर अपने आप को पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको अपने खाना काबा में हज और उम्र की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमाए, आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत मैसर आ जाए। कभी कभी आपने अपने ईमान की ताकत के बलबूते पर यह भी देखा होगा कि आप वहाँ हैं या कहीं और हैं, किसी मकाम पर हैं और वहाँ आप खड़े हैं। जब आप सुबह जागे, ख्वाब आपको याद रहा, आपने वहाँ किससे मुलाकात की वो याद रहा, क्या खाया वो याद रहा, उसका जायका याद रहा, तकल्लुम याद रहा, जुमले याद रहे, माहौल याद रहा, अतराफ़ व अकनाफ याद रहा। आप वहाँ अपने आप को महसूस कर रहे थे, चल रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तकल्लुम था, खामोशी थी, ये सब कुछ था। लेकिन आप तो यहीं थे, आपका बदन तो यहीं था, आपका बदन तो कहीं गया नहीं। ये ख्वाब सैर नफ्स है, यानी आपके नफ्स ने वहाँ की सैर की। ख्वाब दरअसल सैर नफ्स है, जो अंदरूनी ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील के लिए जब नफ्स सैर करता है तो ये ख्वाब कहलाता है। और जागती आंखों से जो देखे तो वो मंदर
آپ کی نگاہوں میں پیوست ہو کر اس کا اثر پہنچتا ہے انسان کے نفس پر. نفس مسئول ہے، اصل نفس ہے. آپ نے کوئی چیز چکھی، ذائقہ زبان پر آیا، اثر نفس کو ہوا. آپ نے کوئی منظر دیکھا، منظر ذہن تک گیا، قبول کیا نفس نے اس کے اثر کو. آپ نے کسی چیز کو چھوا، گرمی یا سردی کا احساس، لطافت و نزاکت کا احساس، سختی یا نرمی کا احساس جب آپ کے لامسے کو محسوس ہوا، لامسے نے اس کو ٹرانسمٹ کیا ذہن تک، اور ذہن نے اس کے اثر کو پہنچایا نفس تک. نفس مسئول ہے. آپ نے خوشبو سونگھی، قوت شامہ نے اس کو پہنچایا ذہن تک، ذہن نے اس کے اثر کو پہنچایا نفس تک. نفس تک. اب یہاں سے خواہش نفس پیدا ہوئی، یہاں سے نفس کی اپنی اندرونی خواہش پیدا ہوئی. آج کی تقریر چونکہ تمہیدی ہے اور میں اس لفظ پر آپ کو مخاطب کرتا رہوں گا. جب خواہش پیدا ہوئی تو در حقیقت اردو ادب کی بات کر رہا ہوں میں. ادب میں اس نفس کے لیے ایک اور ترکیب استعمال ہوئی، اندر کا آدمی، یعنی باطن جسے آپ کہیے. باطن میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ نفس پیدا کرتا ہے، اور نفس بدن کو حرکت دیتا ہے. نفس کا ارادہ ہوتا ہے تب کہیں بدن حرکت کرتا ہے. نفس ہر طرح سے انسان کا مسئول ہے. غالباً اگر آپ مسلسل میری تقریروں کو سن رہے ہیں تو ابھی شاید 2 دن یا 3 دن پہلے کی کسی تقریر میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، احتیاطاً پھر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ نے واعظین کو سنا، مقررین کو سنا، خطباء کو سنا، علماء کو سنا، فضلاء کو سنا، آپ نے سب بحثواروں کو سنا، دانشوروں کو سنا، فلسفیوں کو سنا. جب وہ موت کا تذکرہ کرتے ہیں عام طور پر تو ان کا لہجہ یا تو ڈرانے والوں کا سا ہو جاتا ہے یا خود خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ موت کا بڑا بھیانک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ موت آئے گی، بدن ایٹھے گا، یہ تکلیف ہوگی، ایسے ہوگی. حالانکہ یہ سب دیگر مفکرین ہی سے لی ہوئی باتیں ہیں. موت کے تجربے سے گزرنے کے بعد خود انسان موت کے تعلق سے کچھ کہنے کے موقف میں نہیں رہتا. لیکن قرآن تو آپ کو غیب کی باتیں بتلاتا ہے، غیب کو شہود میں بدل دیتا ہے قرآن. موت کے تعلق سے قرآن نے صرف ایک ہی آیت دی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہاں قرآن نے موت کو کچھ نہیں کہا ہے، ایک ذائقہ کہہ کے رکھ دیا. اب اس ذائقے پہ آپ چلیں، نفس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ سفر کریں، تو جیسا سن ہے، جیسا زمانہ ہے انسان کا، جیسے حیات کی ترقی ہے، ویسا ذائقہ ہے. ذائقہ اور ذوق یہ 2 لفظ نفس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بچپن میں جب شیرخواری کا زمانہ تھا، آپ کا ذوق و ذائقہ اور تھا. اس زمانے میں اگر کوئی تیکھی چیز آپ کی زبان پر رکھ دی جاتی، مرچ کہہ لیجئے، نمک کہہ لیجئے، کوئی تیکھی چیز رکھ دی جاتی تو آپ کو قبول نہیں ہوتا تھا، بے ساختہ بچہ رونے لگتا تھا. اس وقت اس کا ذائقہ فقط شیر ہے، دودھ ہے، اس کا ذائقہ شیرینی ہے، مٹھاس ہے. لیکن ذرا سا بڑا ہو گیا، لڑکپن میں آ گیا، وہ ذوق چھوٹا، شیرینی کا ذوق چھوٹا، شیرخواری کا ذوق چھوٹا. اب اس کو غذا میں کچھ اور چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی، عمر گزری، ذوق بدلا، ذائقہ بدلا. جوان ہوا انسان، اب وہ بچپن کے شوق نہیں رہے، وہ بچپن کی توجہات نہیں رہی. عمر بدل گئی، اب توانا ہو گیا بدن، حیات ترقی کرتی چلی ہے، ذوق بدل گئے، ذائقے بدل گئے. پھر اس کے بعد عمر گزر گئی، گزرنے لگی،
पीरी की झलकियाँ इंसान के बदन पर तारी होने लगी, सर के बाल सफ़ेद होने लगे, चेहरों पर झिर्रियों ने अपनी अपनी अलामतें बनाना शुरू कर दी, तजुर्बे की आँच चेहरे की लकीरों में दिखाई देने लगी। अब वो जवानी के शौक़ नहीं रहे। क्या ख्याल है आपका इस ताल्लुक़ से कि क्या बचपन था कि खिलौनों से खेलते थे और कभी कभी खेलते खेलते वही खिलौना सीने पे रख के सो जाते थे? अगर जवानी में किसी इंसान को वही खिलौने दे दिए जाएं कि वो इनसे खेले, तो क्या वो कबूल करेगा? इसलिए कि वो दिन गुजर गए, वो खिलौने भी गुजर गए, वो दौर भी गुजर गया। अब नफ्स के लिए ना ज़ौक़ कबूल है ना जायका कबूल है। अब जवानी की अंगड़ाइयों में इंसान में मुहिम जुई पैदा हुई, बदन की तवानाई ने उसको नई नई सैर पर उकसाया, नए नए मनाजिर ने उसको लुभाया, नई नई कैफियतों ने उसको रिझाया, दुनिया के मुख्तलिफ मनाजिर ने उसकी नफ्स में कैफ व कम पैदा किया, उसकी ख्वाहिशें बढ़ती चली, उसकी आरज़ुएं बढ़ती चली, उसकी तमन्नाओं ने अंगड़ाइयाँ ली, और अब वो खिलौनों से कोई रग़बत नहीं रही। ज़माना बदला, ज़ौक़ बदला, जायका बदल गया। ये सारा जायका नफ्स का है, बदन का नहीं। बदन तो एक हुसूल का ज़रिया है। आगे हम आएंगे, मबाहिस में आएंगे और बड़ी दिलचस्प मबाहिस से हम गुजरेंगे। एक लफ्ज़, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम। अब इसके बाद मैं पहले इस तमहीद को ख़त्म कर लूँ तो फिर आगे इस मंजिल से गुजरूँ। इसके बाद बुढ़ापा आया, हाथों में लर्जिशें पैदा हुई, कमर खम हो के कुएं झुकवाने लगी, राशे बदन ने पैरों में इस्तिकामत छीन ली, उस्तखां कमज़ोर हो गए, रगों में वो कैफियत नहीं रही, इज़्महलाल ने जगह पाली, बाग पर हाथ नहीं, पाँव में रिकाब नहीं। ऐसे में अगर वो ज़ौक़ व ज़ायक़ा जो जवानी में था, वो ख्वाहिशें जो जवानी में थे, वो खेल जो जवानी के थे, अगर अब बुढ़ापे पर अर्ज़ किए जाएं तो बड़ी रुसवाई और शर्मिंदगी है। दुनिया यही कहेगी और ख़ुद इंसान अपने आप से कहेगा, ये सिन देखो, ये ज़ौक़ देखो, ये शौक़ देखो। यानी इंसान वही है। थोड़ा सा मैं एक और तमसील से ये चाहता हूँ कि आज की तकरीर में नफ्स की मैं वजाहत कर दूँ। इसके बाद की तकरीर में हम इसी आयत को कशीद करते हुए जाएंगे। आज की हद तक आपकी विलादत हुई, साल 6 महीने आपकी उम्र थी, कुछ इससे भी कम। आजकल तो कैमरा हथेली में है। किसी ज़माने में कैमरे के लिए स्टूडियो तक जाना पड़ता था, आज तो हथेली में है। आज तो यूँ है कि कैफियत के बच्चा यूँ विलादत पाया और यूँ उसकी तस्वीरें ली गईं और आज असरी मवासलात में व्हाट्सएप पर सारी दुनिया को भेज दी गई, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी गई, फेसबुक पर उसको टैग कर दिया गया कि भाई ये बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया। आपके वालिद ने, वालिदा ने एक तस्वीर खींची थी, उस तस्वीर को प्रिंट करवाया और इसके नीचे आपका नाम लिख दिया। कुछ दिन और गुजरे, आप स्कूल जाने लगे, माशाल्लाह से आपने कॉलेज में दाखिला लिया, जवान हुए, आपके शौक़ ने चाहा कि अब मेरी एक तस्वीर लूँ। आपने तस्वीर ली, उसके नीचे फिर नाम लिख दिया, एल्बम में लग गई वो तस्वीर भी। एक बचपन की लगी, विलादत के वक्त की, एक शेरखारी के ज़माने की, एक स्कूल में दाखिले के वक्त की, एक उस वक्त की जब आप सानवी तालीम यानी मेट्रिकुलेशन में आप पास हो रहे थे उस वक्त की, एक कॉलेज के ज़माने की, एक यूनिवर्सिटी में आपके डिग्री के हुसूल की, फिर उसके बाद आपकी मुख्तलिफ तस्वीरें आती चली, सबके नीचे आपने नाम लिखा। नाम वही है लेकिन चेहरे बदल गए, बदन बदल गया। अब एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर मिलती नहीं है,
ایک تصویر سے دوسری تصویر کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو چہرہ بدل گیا، خد و خال بدل گئے، اعضاء بدل گئے، لیکن نام وہی رہ گیا۔ اسی طرح سے انسان بدلتا چلا جاتا ہے، اس کا نفس اپنی جگہ پہ وہی ہے، اور نفس کی جب ترقی ہوتی ہے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ ذرا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی حد تک کہ میرے پاس چونکہ وقت اب کچھ کم باقی رہ جاتا ہے، لہذا میں اس تمہید سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وقت، زمانہ، عہد بدلتے بدلتے نفس بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اندر سے بدل جاتا ہے، لیکن نفس کی یہ گفتگو سب سے پہلے شروع ہوئی کہ یہ نفس ہے کیا۔ یہ نفس کی گفتگو سب سے پہلے شروع ہوئی یونان میں، سقراط نے اس کو شروع کیا۔ پھر اس کے بعد وہ غیر مختتم رہی گفتگو، یہ گفتگو آئی ارسطو تک۔ پھر اس کے بعد افلاطونی مدرسوں نے شروع کیا۔ یہ سب تو عہد اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، نزول قرآن سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن جب قرآن نے نفس کو شروع کیا اور اس کے بعد انسان نے شرح چاہی، تو نفس کی جیسی شرح آغاز اسلام کے بعد ہوئی ہے، ایسی شرح اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی نفس کی اس طرح سے شرح نہیں ہوئی۔ کمیل نقفی نے ایک مرتبہ باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ یہ نفس کیا ہے۔ آخری حصہ ہے آج کی میری تقریر کا، اسے آپ توجہ سے سن لیں، تو پھر کل ہم اس گفتگو کو وہی سے شروع کریں گے۔ نفس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کس نفس کی بات کر رہا ہے؟ کمیل نے کہا کیا نفس متعدد ہیں؟ نفس کئی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اس کی شرح فرما دیجئے۔ تو کہا نفس 4 ہیں، 4 نفس ہیں۔ پہلا نفس ہے نفس نامیہ نباتیہ، یعنی یہ نفس نمو پذیر ہے، اگتا ہے، بڑھتا ہے، یہ نفس ہے نامیہ نباتیہ، اور اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ جاذبہ، غذا کو جذب کرتا ہے، دافعہ، جو اس کے لیے مضر ہے اس کو دفع کرتا ہے، ہاضمہ، جو اس کو لیے قابل قبول بدن کے لیے ہے اس کو ہضم کرتا ہے، ماسکہ، یعنی اس کو محفوظ رکھتا ہے، مربیہ، یعنی اس کی تربیت کرتا ہے۔ نفس نامیہ نباتیہ، مجھے احساس ہے کہ یہ اصطلاحات تھوڑا سا عام فہم سے بلند ہو رہی ہیں، لیکن میں اصطلاحات کا ترجمہ کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، اصطلاحات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ اس منزل پہ پہنچ کر قرآن کو دیکھیے، ایک ہی لفظ ہے نفس، اور شرح کیسی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نفس نامیہ نباتیہ، اس کی خصوصیات ہیں جاذبہ، جذب کرتا ہے، دافعہ، دفع کرتا ہے، ہاضمہ، ہضم کرتا ہے، ماسکہ، اس کو محفوظ رکھتا ہے، مربیہ، اس کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے بعد کہا اس کی 2 حالتیں ہیں، یا زیادتی ہے یا نقصان ہے۔ دیکھیے نبات کے تعلق سے عرف عام میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نبات پودوں کو کہتے ہیں، جیسے بوٹانیکل۔ یہاں نباتات کے نفس پہ گفتگو نہیں ہے، نفس کے نامی اور نباتی ہونے پہ گفتگو ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا نفس نباتی ایسا ہوتا ہے کہ اگ رہا ہے، پیدا ہوا، تراب سے چلا، مٹی سے چلا، نطفے میں آیا، نطفے سے چلا، علقے میں آیا، علقے سے چلا کلوٹڈ بلڈ میں، کلوٹڈ بلڈ سے چلا
मुर्गे में आया, नमो पदीर गोश्त हुआ, वहाँ से चला, इज़ाम में आया, हड्डियाँ तरतीब पाती चली, वहाँ से चला, लहम में आया, गोश्त पोस्ट, चेहरा मोहरा, हाथ पाँव उंगलियाँ आँखें, खवास हिस्स एहसास सब कुछ तरतीब पाते चले, और उसके बाद तबा हुआ, उग रहा है, नमो पदीर है। फिर तबा की मंजिल में आया, बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, जवानी हुई, खदो खामत फैले, उग रहा है, बढ़ रहा है, दिमाग तवाना हो रहा है, हुसूल कर रहा है, हासिल कर रहा है, जज़्ब कर रहा है, दफ़ा कर रहा है, हज़म कर रहा है, महफूज रख रहा है, और उसके बाद में अपनी आप तरबियत देकर उठान ले रहा है। दो कैफियतें हैं अभी इसमें, एक या ज़्यादा होती है या नुकसान है, या इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है या इसमें कोई कमी वाक़ हो रही है। ये या ज़्यादती है या नुकसान, ये है नफ्स नामिया नबातिया। आज मैं आज की हद तक के आपको बाकी 3 अक़साम से भी आपका तारुफ़ करवा दूँ, फिर गुफ्तगू होगी। उसके बाद फरमाया दूसरी किस्म का जो नफ्स है वो नफ्स है हिस्सिया हैवानिया का। इसकी भी 5 हालतें हैं, 5 हालतें इसकी भी हैं, और वो हालतें ये हैं कि सूंघता है, सुनता है, देखता है, चखता है, महसूस करता है। बसारत है, समात है, शामा है, जायका है, लामसा है। बसारत है, देखता है, समात है, सुनता है, शामा है, सूंघता है, लामसा है, महसूस करता है। इसकी भी 2 कैफियतें हैं, एक कैफियत है गज़ब, एक कैफियत है शहवत। गज़ब यानी गैज़ व गज़ब में आ जाना, नफ्स का इश्तिआल, और उसके बाद किसी पे हमला करना, जंग करना, जदल करना, नफ्स इंसानी का दूसरे नफ्स इंसान का एहतराम न करना, ये सब गैज़ है, गज़ब है। ये सब कैफियतें हिस्सिया हैवानिया, यानी जो कैफियत हैवानी होती है वही इंसान में भी है। इंसान हैवान है मगर हैवान नातिक है। ज़रा सा आज आप मेरा साथ दें, आगे आप इस तकरीर को बहुत उठाएंगे। और हिस्सिया हैवानिया के साथ जो गैज़ व गज़ब है, इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि जंग व जदल है, तबाहकारियाँ हैं, फुतूहात इंसानी में इंसान मसरूफ़ है, याद खुदा को फरामोश कर चुका है, बल्कि खुदा को फरामोश कर चुका है। ज़मीन पर खुदा बना हुआ है, अपनी ख्वाहिश नफ्सी को मुक़द्दम जानता है, दूसरे के हुकूक तक रसाई नहीं है। इस्लाम ने जो हुकूक बनाए हैं, जो हुकूक तरतीब दिए हैं, जो हुकूक के ताल्लुक़ से पहुँचाया है ईसाल के, उसकी कोई तवज्जो नहीं है उसकी। बस वो चाहता है कि मैं रहूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। और उसके बाद ये है कैफियत गैज़ की, आखिरी जुमले। दूसरी कैफियत है शहवत की। शहवत के माना वो नहीं हैं जो आप उर्फ़ आम में सुनते हैं। मालो ज़र की ख्वाहिश, जायदाद की ख्वाहिश, असमार की ख्वाहिश, हवस की रखना, और फिर ये कि आसाइशें, बुलंद बाम इमारतें, एयर कंडीशन से ठंडे जहन्नुम का इस्तक़रार, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, ये जितनी कुछ भी हैं, और कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, दौलत का इकट्ठा कर देना, उसका मुंजमद कर देना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये सब कुछ शहवत ही के ज़ैल में आता है। आज की हद तक के मैंने 2 नफ्स का आपके सामने तारुफ़ करवाने की एक तालिब इल्माना कोशिश की है, और 2 नफ्स और बाकी हैं। ये सिलसिला मैं यहीं से कल जारी करूँगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँ हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दोस्तों, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब का
16واں بیان۔ جی ہاں دوستوں، آج 16واں رمضان تھا، جس کے موقع پہ 16واں بیان پیش کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس بیان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ سوال اٹھے ہوں گے۔ اگر آپ ان سوالات کے جواب چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنے سوال ہم سے ضرور پوچھیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔